सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तीरथ नामन जाऊं तीरथ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीरथ, दस पुरब सदा दासाहरा। औ नाम हर का सदा जाचों, देहो प्रभ तरणी तरा। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। गुरवाक निर्मल सदा चानण, नित साच तीरथ मजना। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु गरीब नवाज चवर छतर तख्त दे मालक, शहनशाह प्रीतम, दसां गुरुआं दी आत्मिक जोत, नाम बाणी के बोहित, नेह कलंक अवतार, जगत गुरु धन गुरु शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी सेवा अंदर जुड़ बैठी गुरु सवाली गुरु प्यार वाली साध संगत जीओ। गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वड्डे भागां वाले हाँ जो अमृत वेले दे दीवाना की हाज़री भरदियां होइयां धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र बचनों को सरवण करने का सुभाग प्राप्त होया है। अपने जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला करने का सुभाग प्राप्त होया है। वड्डे भाग भेटै गुरदेवा, कोट अपराध मिटै हर सेवा। सुआओ बड़े प्यार दे नाल गुर शब्द की विचार दे नाल जुड़ना करिए जी। अज दे पावन शब्द धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के पवित्र अंग 482 ते सुभाएमान आसा राग जी दे विच उचारिया होया भगत बाबा कबीर जी का शब्द है। बचन करते ने सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरूं रे। भगत जी बचन करते ने सस ने मैनू दुखी किया होया ते सहुरे दी मैं प्यारी हाँ, सहुरे दे नाल प्यार है ते जेठ दे नाम तो डर लगता है। लेकिन हुण इत्थे किहड़ी सस किहड़े सहुरे ते किहड़े जेठ की गल भगत जी ने कीती है, इनू जरा वाचण की लोड़ है। इत्थे सस है माया, जगत रूपी माया, पदार्थां की माया जिहड़ी दिन प्रति दिन बंदे की मत नूं भटकाउंदी है, वो सस है। माया रूपी सस तो मेरी आत्मा नित प्रतिदिन पल पल दुखी है, दुख सहेड़ती है। क्यों? क्योंकि माया सच दे नालों तोड़ के मेरे जीवन को खुवार करती है, रब दे नालों तोड़ती है, मैनू वजूद दे नालों तोड़ती है। हुण माया का भाव पैसे दे नाल नहीं है, माया का सीधा संबंध पैसे दे नाल नहीं हुंदा। माया का भाव कोई भी ऐसा पदार्थ जो जगत के उत्ते मौजूद है, जिहदे मोह दे विच बंदा सच नूं विसार दवे, सच दे नालों टुट जावे, अपने मूल दे नालों टुट जावे, समझ लो वो माया के प्रभाव के हेठ है। वो माया है। वो माया किसी भी रूप दे विच हो सकती है, बच्चों के रूप दे विच, दौलतां के रूप दे विच, जमीनां जायदादां, खाण पीण के स्वादां के रूप दे विच हो सकती है, ज्ञान के हंकार के रूप के भी हो सकती है, ईवन भगती के अभिमान के रूप के भी हो सकती है। माया का प्रभाव किसी भी रूप के बंदे को प्रभावित कर सकता है, अगर उसकी सोच ते मत कच्ची होवे, गुरु तो सखणी होवे। जे गुरु की मत अपनी सुरत का आधार बन जाए तो माया रूपी ठगनी साडे जीवन को ठग नहीं सकती, प्रभावित नहीं कर सकती।
ਹਜੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਸ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸੱਸ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਛੱਡਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੂਟੇ ਦਾ ਤਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ? ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੜ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ, ਬੋਹੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਇਹ ਝੂਠਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੜ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਟਾ ਰੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਜੂਦ, ਆਧਾਰ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਸਖਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੰਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਸਸੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਸੁਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਸੁਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ। ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮ ਡਰੂ ਰੇ। ਜੇਠ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਗਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੁੜਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਧੜਕਣਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮ ਡਰੂ ਰੇ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮ ਡਰੂ ਰੇ। ਮੌਤ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਣਦ ਗਹੇਲੀ, ਦੇਵਰ ਕੈ ਬਿਰਹੈ ਜਰੂਰੇ। ਨਣਦ ਦਾ ਅਰਥ ਨਣਾਣਾ। ਨਣਾਣਾ ਕੀ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ। ਗਹੇਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਿਰਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ। ਹੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਓ, ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਵਰ ਕੈ ਬਿਰਹ ਜਰੂਰੇ। ਦਿਓਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਓਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਿਓਰ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਦੇਵਰ ਕੇ ਬਿਰਹ ਜਰੂਰੇ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੌਰੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਰਹਿਨ ਰਹੂੰ ਰੇ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਿਆ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ,
ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਪੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਘਾਹ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਜ਼ਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਆ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਐਕਟਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ, ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਐਕਟਰ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 34-35 ਸਾਲ 33-34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੁਤਬੇਦਾਰ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਫਾਹਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਹਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੰਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅਪਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਬੌਰੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਰਹਿਣ ਰਹੂੰ ਰੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। हे ਮਾਲਕ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਜੈ ਰਮਤ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਪੇਖੋਂ, ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਕਾਸਿਉ ਕਹੂੰ ਰੇ। हे ਵੀਰ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੇਜੈ ਰਮਤ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਪੇਖੋਂ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਹੀ ਮਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇਰਾ, ਤੈਂ ਖੋਜਤ ਉਹਦੇ ਅੰਨ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬੇਅਨ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਸੰਡ ਮਾਂ ਭੀਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਇਹ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੰਧ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਕੰਧ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜ ਹੈ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਤਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਈਵਨ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਕੈਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੈ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਚੱਲ, ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨ ਆਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਤਰ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਤੀਰਥ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ? ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, ਦਸ ਪੂਰਬ ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਹਰਾ। ਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚੋ, ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਧਰਣੀ ਤਰਾ। ਹੇ ਧਰਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਤੀਰਥ ਬਖਸ਼। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜ। ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਦੇ। ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਕੀ ਪਿਆ? ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਵਿਚਾਰੋ। ਸਤ ਪਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਪਿਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ, ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਪਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ। ਸੰਤੋਖ, ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ, ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਾਹੀ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਪਚਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਖੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਿਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਦਾਰੋ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਸੱਚਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ
ਬਾਪ ਸਭ ਕਾ ਕਰੈ ਲੜਾਈ, ਮਾਇਆ ਸਦ ਮਤਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਸਾਬਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਵਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮਤਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਹਰ ਵਕਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਪ ਸਾਬਕਾ ਕਰੈ ਲੜਾਈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਲ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕੈ ਜਬ ਸੰਗ ਹੋਤੀ ਤਬ ਹੂੰ ਨਾਏ ਪਿਆਰੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਤਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਂ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਵਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇਹ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਝ ਕੇ, ਚੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੋਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕੀ ਜਬ ਸੰਗ ਹੋਤੀ ਤਬ ਹੋ ਨਾਹਿ ਪਿਆਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਕੋ ਝਗਰਾ ਝਗਰਤ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਾਮਾਦਿਕ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਜਗ ਬਾਧਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਮਦ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ। ਸੁਖ ਪਾ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਆਰੰਭਿਓ ਕਰ ਕਾ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਭਰੋਸਾ ਸਗਲ ਵਿਧੀ ਜੁਰ ਆਹਰ ਕਰਿਆ, ਤਜਿਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗ ਲਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ? ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਸਹਿਦੇ ਮਲਾਹ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਹੀਗੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਮਲਾਹ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਸਮਰਪਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਚਕ ਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪਾਇਓ। ਸਰੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਝੁਕਾ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਘੰਟੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨ, ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਕੋਰੇ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੋਰਿਆਂ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਈਆਂ। ਚੰਗੇ ਇੱਤਰ ਫਲੈਲ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਆਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਭਿਮਾਨੀ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਬੇੜੀ ਲੈ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਤੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਬੇੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਦੂਰ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼। ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿੰਗਲੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਰਹਿਮ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਬਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕ ਪਏ। ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਮਾਰਾ ਭਾਗ ਘਰ ਆਇਆ ਪਰ ਮੇਰਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਚਾਹ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਝਲਕ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕਿਆ ਇਸ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਹੋਣ, ਹਜੇ ਸੁਖਾਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ, ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਮੀਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਐਡੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਡੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗੀ,
तो गुरु की रहमत की साडी जिंदगी ते कोई असर करेगी? किड्डे माड़े भाग ने उन्हां लोकां दे जिन्हां दे घर आप धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जाण ते गुरु दे कोले बैठण दी बजाय बाहर मंजियां ते बैठ के चाहां दे गिलास पढ़ के हंकारी गल्लां करते फिरते होण। किड्डे माड़े भाग होणगे, तुसीं आप सोच लो। किसी जहान दे विच भी ऐसे लोगों का भला नहीं हो सकता। ये मन के उत्ते हथ रख के मैं गल कहना, जिहड़ा गुरु की गल नहीं कदर नहीं करता ना, क्योंकि गुरु घरे हुण कोई सिपाही आ जाए, कोई थानेदार आ जाए या कोई होर अफसर आ जाए तो सारे टब्बर नूं आफत पै जाती है। थालियां ट्रेयां चक के उहदे पिछे पिछे भज्जे फिरांगे। ते दीन दुनिया का राजा जिन्हें सानू आत्मिक आनंद बख्शना, साडी जिंदगी की बेड़ी नूं भवसागर चों पार लाउणा है, वो 7 दिन तक साडे घरे रवे। असी कदे कमरे दे विच जरूरी नहीं समझते भी मत्था भी टेक आईए। तो जदों इहो जी भावना साडी होवेगी तो माफ़ करियो गुरु दे सिखो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कृपा साडे जीवन ते नहीं हो सकती। बड़े माड़े भाग ने उन्हां दे जिहड़े गुरु साहब का पाठ घरे चलदा होवे ते पाठ सुणन लई कोले भी बैठना जरूरी ना समझण। मैं कई बार बेनती की, जदों असीं पाठ रखाउने आ तो भावना दे नाल रखाओ, शरधा दे नाल रखाओ, गुरु साहब के कोले बैठ के गुरबाणी सुनो। क्योंकि ग्रंथी सिंह नूं दोष ना दिया करो, ग्रंथी सिंह ने तो अपनी जिम्मेवारी निभाउणी है, उन्होंने तो अपना पाठ करना है। 6 घंटे 7 घंटे दिहाड़ी दे विच तुहाडे घर आके पाठ करना है, लेकिन सुनना तो असी है ना। हुण ग्रंथी सिंह धक्के नाल तो सानू बाहां तो फड़ के उत्थे बिठाउणों रहे, सुनना असी आम तौर पर यह दोष दे दिता जाता भी ग्रंथी बोल के पाठ नहीं करते। जो सुनने वाला कोई नहीं तो ग्रंथी बोल के किस नूं सुनाउण। जे असी उत्थे बैठे होईए, साडे मन की भावना सुनने वाली होवे तो जरूर ग्रंथी सिंह सुना के पाठ करनगे, क्यों ना करनगे, ये कोई विरोधता थोड़ी है। हुण एक सैधे मिला दी किड्डी भावना गुरसिख दी रोम रोम दे विचों वैराग चोपिया, बड़े सत्कार ते अदब दे नाल सतगुरां नूं अपनी बेड़ी दे विच बिठाया, बेड़ी दे विच बिठाया ते सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदिआं होइआं बेड़ी नूं अगे तोरिया, चप्पू मारिया ते नदी दे दूजे किनारे ते लै गया। घट घट के अंतर की जानन वाले कलगीधर साहब ने परख की। गुरु साहब ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ भी सैधे मिला नूं ਇਹਦਾ जिन्ना किराया बनता उस तो दुगना किराया दे दिओ, जिन्नियां मोहरां ਇਹਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਗੁਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਦੇ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਵਾਰਸਾ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹਿਨशाह, ਇਹ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, लेकिन तेरी तो आस ही बड़ी वड्डी मैं लाई हुई है, तू भी मोहरा दे के मेरे तो खड़ा छड़ा रहे हैं। गुरु साहब मुस्कराए, कहते सैदिया की गल घट ने? कहता मैनू मोहरा की लोड़ नहीं। गुरु साहब कहते फिर की चाहिए तेनू? हे मालका तेरी रहमत दे नाल तू मेहर कीती है, अज मेरी टुटी बेड़ी दे विच सवार होया, तेरी कृपा दे नाल अज मैं ये नदी पार कीती है, तेनू बेड़ी दे विच बिठा के नदी के दूजे किनारे ते लाया, मेहर कर इस भवसागर दे विचों मेरी डुबदी हुई जीवन की बेड़ी नूं भी पार ला दे। गुरु साहब ने वचन कीते, सैदिया गल्लां तेरियां बड़ियां प्यारियां ने, जा इस संसार समुद्र चों तेरियां 21 कुलां तारियां ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सैदिया जा तेरी भावना नूं गुरु नानक ने फड़ दिता, तेरे जीवन के नाल तेरियां 21 कुलां जन्म मरण तो मुक्त कर दित्तियां। ऐसे भावना होवे ते अपने नाल अपना कुटुंब तार रहिंदे ने गुरु दे सच्चे सिख। ते जे साडी भावना ही गुरु दे नाल ना जुड़ी होवे ते फिर अलांभे देण दा कोई भाव नहीं। जे भावना सच्चे रब दे नाल जुड़ी होवे, सच्ची प्रीत होवे ते तत्ती तवी ते सीस ते चलदे आरे ते भी रब दा शुकर निकलदा है। सो अज दी विचार नूं इत्थे विश्राम है। अगले शब्द की विचार आपां कल के दीवाना दे विच करांगे। सतगुरु जी रहमत करन, साडे मन नूं भाव बख्शण, भरोसा बख्शण, प्यार बख्शण, साडा विश्वास, साडा भरोसा गुरु के चरणों के नाल बन जाए, सच्ची प्रीत बन जाए गुरु के शब्द के नाल। मेहरामत करके गुरु साहब जी नवाज देण।
ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।